our story An Astrologer's Day. This story written by R.K. Narayan. In the part first and in the part second, we have discussed on the astrologer's life. Means R.K. Narayan minutely observed his personality, his lifestyle, and depicted in his story. He sketched the exact character of an astrologer. How did he start his work? He was very punctual about his timing. He was a keen observer of a person's life, person's personality. He had a great knowledge of face reading and all these things. And one more thing here, writer explained that he accidentally came in that field. He accidentally became an astrologer. Intentionally, he did not wish to become an astrologer. He belongs to a village, and many years ago, he just left that place and migrated in that town and settled as an astrologer, and his life went on smoothly. Then he started his shop usually at midday and working till the evening. Then that was the marketplace, that was the crowded area in that town or city, and astrologer had been doing his job very well. There were a number of clients joined him. He continued his business, he earned much and lead happy life. So in this part 3 we are going to continue the further portion of this story from page number 4 line. The nuts vendor blew out his flare and rose to go home. nuts vendor, ground nuts vendor specially, जो भुईमुगाच्या शेंगा विकणारा जो व्यक्ती होता त्यानं आपल्या शेंगाचे टर्फल वगैरे फेकून दिले, वेस्टेज मटेरियल फेकून दिलं अँड जस्ट गो होम, आणि तो आपल्या घरी निघून गेला. दिस वॉज अ सिग्नल फॉर द ॲस्ट्रॉलॉजर, आणि हीच गोष्ट ॲस्ट्रॉलॉजरसाठी एक सिग्नल होती टू बंडल अप टू, म्हणजे आपण सुद्धा आपला व्यवसाय काय केला पाहिजे, समाप्त केला पाहिजे, स्टॉप केला पाहिजे, बिकॉज द एंडेड अँड ग्रॅज्युअली ही मस्ट क्लोज हिज work, he must stop his work, since it left him in darkness except for a little shaft of a green light which strayed in from somewhere and touched the ground before him. After means when that groundnut vendor left that place, there were darkness spread out, सगळीकडे अंधार स्प्रेड झाला. रात्रीचा टाईम होता आणि एक मामूली एक फार फेंट असा लाईट ग्रीन कलरचा कुठंतरी फार बारीक प्रकाश त्याचा होता, फार कमी प्रकाश त्याचा होता. अँड एव्हरीवेअर देअर वॉज ए डार्कनेस अँड लिटल शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाईट विच स्ट्रेड इन फ्रॉम समवेअर अँड टच द ग्राउंड बिफोर हिम. He pick up his cowrie shells. One by one he pick up his articles, his small things which he used for astrology, for his work. त्यानं जे काही त्याच्या व्यवसायासाठी जे काही इक्विपमेंट्स आणले होते ते आता त्यांना बंडल अप करायला सुरुवात केली. He pick up his cowrie shells. Cowrie shells, as we know that शंख, शिंपले जे काय असतील ना ते त्यानं त्याचे जे डिव्हाइसेस होते ते त्यांना पिकअप करायला सुरुवात केली. अँड पॅराफेर्निला मीन्स स्मॉल आर्टिकल्स, काही छोट्या छोट्या गोष्टी होत्या, छोट्या छोट्या वस्तू होत्या की ते त्याच्या व्यवसायाचा भाग होत्या, ते त्यांना पिकअप करायला सुरुवात केली. अँड वॉज पुटिंग देम इन टू हिज बॅग, विच बॅग ही कॅरीड, त्या बॅगमध्ये त्यानं त्या सगळ्या वस्तू टाकायला सुरुवात केली. देन ही लुक अप अँड सॉ अ मॅन स्टँडिंग बिफोर हिम. तेवढ्यात त्याच्या पुढे when the green shaft of light was blotted out, he looked up and saw a man standing before him. तेवढ्यात त्याच्या पुढे एक माणूस येऊन उभा राहिला, म्हणजे बाजूला एक होता. He looked up and saw a man standing before him. He sensed a possible client and said, त्याला असं वाटलं की हा आपला कस्टमर असेल, क्लायंट होऊ शकतो. said, you look so careworn, आणि तो त्या माणसाला स्वतःहून बोलला, स्पॉन्टेनियसली बोलला, you look so careworn, तुम्ही मला फार चिंतेत दिसताय, फार चिंता तुमच्या चेहऱ्यावर दिसते, असं त्यानं त्याला बोलला. इट विल डू यू गुड टू सिट डाऊन फॉर अ व्हाईल अँड चॅट विथ मी.
आणि तुझ्यासाठी चांगलं राहील, तू माझ्या बाजूला बस आणि मी तुला काहीतरी तुझं भविष्य सांगणार, काहीतरी जीवनाचं मार्गदर्शन करणार आणि तुला बरं वाटेल. ॲज अन ॲस्ट्रॉलॉजर ही गेव हिम अन ॲडवाईस. द ऑदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाय व्हॅग्युली बट दॅट मॅन रिप्लाइड व्हॅग्युली. फार सिरियस मोडमध्ये त्यानं रिप्लाय दिला. द ॲस्ट्रॉलॉजर प्रेस हिज इन्व्हिटेशन whereupon the other thrust his palm under his nose saying, you call yourself an astrologer. आणि त्याच माणसानं त्याला थोडं चॅलेंज केलं की यू आर रिअली अन ॲस्ट्रॉलॉजर. म्हणजे जनरली तो एक प्रकारचा रॅशनल पर्सन होता की त्याचा अशा लोकांवर बिलीव्ह नव्हता की ॲस्ट्रॉलॉजी वगैरे या गोष्टीवर त्याचा विश्वास नव्हता ॲक्च्युली. तर त्याने म्हटलं की यू कॉल युअर सेल्फ अन ॲस्ट्रॉलॉजर, तू स्वतःला ॲस्ट्रॉलॉजर म्हणतोयस, तुला काय भविष्य कळणार, असं काहीतरी त्याला सांगायचं होतं. एनिवे, ॲस्ट्रॉलॉजर अशा पद्धतीने त्याला क्वेश्चन केला. द ॲस्ट्रॉलॉजर फेल्ट चॅलेंज अँड सेड, टिल्टिंग द ऑदर्स पाम टुवर्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाईट. अँड द ॲस्ट्रॉलॉजर फेल्ट चॅलेंज अँड सेड, टिल्टिंग द ऑदर्स पाम टुवर्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाईट. द ॲस्ट्रॉलॉजर फेल्ट चॅलेंज, ॲस्ट्रॉलॉजर हे फार मोठं आव्हान वाटलं आपल्या पुढचं. अँड सेड, tilting the other's palm towards the green shaft of light, yours is a nature, oh stop that, the other said. आणि असं चॅलेंज ॲक्सेप्ट करून तो त्याला आता काहीतरी इम्प्रेस करण्याचा प्रयत्न करत होता की तुझा स्वभाव असा आहे तसा आहे, असं काहीतरी सांगण्याचा प्रयत्न करत होता. तेवढ्यात दॅट स्ट्रेंजर स्टॉप हिम, ओ स्टॉप दॅट नॉनसेन्स, की हे थांबव, असं हे तर एक कॉमन गोष्टी आहेत, हे तर कोणी सांगणार. द अदर सेड, टेल मी समथिंग वर्थ वाईल, काहीतरी महत्त्वपूर्ण सांग. ॲज अन ॲस्ट्रॉलॉजर तू जर खरोखरच तुझ्याकडे ती पॉवर असेल किंवा तुला जर त्याचं नॉलेज असेल, तू काहीतरी वर्थ वाईल सांग, काहीतरी महत्त्वपूर्ण सांग. अवर फ्रेंड्स फेल्ट पिक, आय चार्ज ओनली 3 पाईज पर क्वेश्चन. अँड ॲस्ट्रॉलॉजर एक्सप्लेन, आय चार्ज ओनली 3 पाईज पर क्वेश्चन, मी प्रत्येक प्रश्नाचे 3 पाईज घेत असतो. अँड व्हॉट यू गेट ऑट टू बी गुड इनफ फॉर युअर मनी ॲट, आणि तू जर मला दिले तर तुला चांगले रिझल्ट तुझ्या पैशाचे मिळतील, असं त्यांनी त्याला सांगितलं. ॲट धिस द ऑदर विथड्रॉ हिज आर्म, आणि त्या माणसाने ही गोष्ट नाकारली. टुक आउट अँड आना अँड फ्लंग इट आउट हिम, त्याने एक खिशातून आना काढला आणि त्याच्यावर फेकून दिला. सेईंग, आय हॅव सम क्वेश्चन्स टू आस्क, आणि त्यानं सांगितलं की माझ्याकडे काही प्रश्न आहेत तुला विचारायचे. इफ आय प्रूव्ह यू आर ब्लफिंग, यू मस्ट रिटर्न दॅट आना टू मी विथ इंटरेस्ट. आणि त्यानं सांगितलं की मी तुला हे पैसे देणार जर आय हॅव सम क्वेश्चन्स टू आस्क. त्या माणसाने सांगितलं, त्या स्ट्रेंजर्सने, मी तुला काही प्रश्न विचारणार आणि ते प्रश्न जर खोटे असतील तर तू मला हे पैसे विथ इंटरेस्ट तू मला व्याजासह ते परत करशील, असं त्याने त्याला सांगितलं. इफ यू फाइंड माय आन्सर सॅटिस्फॅक्टरी विल यू गिव मी 5 रुपीज. आणि त्यानं सांगितलं ॲस्ट्रॉलॉजरनी, जर माझे आन्सर सॅटिस्फॅक्टरी असतील, तुला समाधानकारक असतील तर तुम्हाला 5 रुपीज दे. नो, और विल यू गिव मी 8 अनाज. मग त्याने म्हटलं का 8 अनाज देशील का मग मला त्या प्रश्नाचे. ऑल राईट, प्रोव्हायडेड यू गिव मी ट्वाइस ॲज मच इफ यू आर रॉंग, सेड द स्ट्रेंजर. This pact was accepted after a little further argument. All right, and eventually after a crucial communication, after a discussion, after a bargaining, gradually both of them accepted the proposal. Specially that stranger accepted that pact, that agreement, and after a little further argument, after a little further bargaining, त्या bargaining नंतर त्यानं ते accept केलं. काय होतं प्रपोजल की ऑल राईट, प्रोव्हायडेड यू गिव मी ट्वाइस ॲज मच इफ यू आर रॉंग. तू जर चुकीचा असशील तर तू मला दुप्पट पैसे द्यायचे. सेड द स्ट्रेंजर. धिस पॅक्ट वॉज ॲक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटल फर्दर आर्ग्युमेंट. आणि त्यांच्या मग त्या डिस्कशननंतर त्यांचं जे काही कमिटमेंट ठरली ती शेवटी ॲक्सेप्टेड झाली, ग्रँटेड झाली. आणि आता तो त्याचं म्हणजे तो स्ट्रेंजर त्याला काही क्वेश्चन्स करणार आणि ॲस्ट्रॉलॉजर्स त्याला ॲप्रोप्रिएट आन्सर देण्याचा प्रयत्न करणार, depend on his stranger's life. The astrologer sent up a prayer to heaven as the other lit a cheroot. And the astrologer sent up a prayer to heaven as lit a cheroot. आणि तेवढ्यात ॲस्ट्रॉलॉजरनं मग आता बिफोर ही स्टार्ट हिज की डिपिक्शन की बिफोर ही
say something, he just prayed to God, oh God, give me power to say something about his life correctly. अशा प्रकारचं ॲस्ट्रॉलॉजरनं त्याचा ॲज युजल तो जशा प्रोसेस करायचा तसं त्यानं सुरुवात केली. द ॲस्ट्रॉलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू हेवन ॲज द ऑदर लीट अ चेरूट. चेरूट मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ सिगार, त्याला आपण बिडी असं म्हणू शकतो. इट्स अ काइंड ऑफ सिगार, एक प्रकारची स्मोकिंग करण्याचं एक आपण त्याला सिगार किंवा मग त्याला आपण बिडी वगैरे असं म्हणू शकतो, चेरूट. त्या स्ट्रेंजरनी त्याची चेरूट पेटवली. मॅचस्टिक, विथ द हेल्प ऑफ मॅचस्टिक ही जस्ट लिट अप अँड बर्न ही चेरूट. त्या व्हाईल ही वॉज बर्न की लिट ही चेरूट, द ॲस्ट्रॉलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू गॉड टू द हेवन. तो त्याची रिक्वेस्ट करत होता. द ॲस्ट्रॉलॉजर कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मॅच लाईट. आणि as soon as he lit up the match light, and in that darkness, that focus of match light spread on his face, on stranger's face, and the astrologer got a glimpse, got a sight. He just saw his face clearly. त्यानं त्याचा चेहरा त्या उजेडामध्ये स्पष्टपणे पाहिला. And on the contrary, that stranger could not saw his face, astrologer's face, because there was a darkness. तिथं पूर्णपणे अंधार होता म्हणून तो त्याचा चेहरा पाहू शकला नाही. पण बिकॉज ऑफ द लाईट ऑफ मॅच लाईट he saw, he means the astrologer saw that stranger's face clearly. There was a pause as cars hooted on the road. तेवढ्यात एक कुठेतरी अशी गाडी थांबल्यासारखी वाटली. And that was the झुटका ड्रायव्हर्स सोअर ॲट देअर हॉर्सेस. आणि तिथं झुटका ड्रायव्हर झुटका मीन्स इट्स काइंड ऑफ बग्गी, त्याला आपण टांगा किंवा घोडागाडी असं म्हणू शकतो. ती गाडी तिथं थांबली. त्याचा ड्रायव्हर जो आहे तो त्याच्या घोड्याला शिव्या देत हाकत होता. ती गाडी वेगात धावायला प्रयत्न करत होता. ॲट देअर हॉर्सेस and the babbles of the crowd agitated the semi-darkness of the park. Babble means तो त्याच्या घोड्याला शिव्या देत होता आणि जास्त पळवण्याचा प्रयत्न करत होता. Of crowd agitated the semi-darkness of the park, and semi-darkness of that area. तिथं काही म्हणजे अशा प्रकारचा कमी प्रकाश होता आणि असा अंधकारमय वातावरण होतं. The other sat down and that stranger sat down beside him, सकिंग ही चेरूट. आणि तो त्याचे चेरूट सकिंग करत होता, धुवा काढत होता आणि सिगार पिण्याचा प्रयत्न करत होता. सकिंग ही चेरूट. पफिंग आउट सॅट देअर रुथलेसली. एकदम तो तिथे बसला. द ॲस्ट्रॉलॉजर फेल्ट व्हेरी अनकम्फर्टेबल. आणि नाऊ ॲस्ट्रॉलॉजर फेल्ट व्हेरी अनकम्फर्टेबल. ॲज सून ॲज ही सॉ हिज फेस ही फेल्ट व्हेरी अनकम्फर्टेबल. हिअर टेक युअर अना बॅग. आणि ॲस्ट्रॉलॉजर म्हणतो की हिअर टेक युअर अना बॅग, हे तुझे पैसे घे वापस. कारण सुरुवातीला त्यानं त्याच्याकडं अना दिला होता त्यानं. द ॲस्ट्रॉलॉजर फेल्ट व्हेरी अनकम्फर्टेबल. हिअर टेक युअर अना बॅग, तुझे पैसे तू वापस घे. आय एम नॉट यूज टू सच चॅलेंजेस. मीन्स ही वॉज नॉट रेडी टू ॲक्सेप्ट हीज चॅलेंज. की त्यानं सांगितलं की मी अशा प्रकारचे चॅलेंजेस घेत नसतो, मला नको आहे तुझे पैसे. इट इज लेट फॉर हिम. अँड ॲस्ट्रॉलॉजर टोल्ड हिम दॅट वॉज लेट फॉर हिम, की आता मला उशीर झालेला आहे आणि मला आता घरी जावं लागणार कारण सगळं मार्केट क्लोज झालेलं आहे. Not a single person presented in that market. Everywhere darkness spread out. So that's why he must go to home. That was the remark of that astrologer. He made preparations to bundle up. An astrologer started to collect his all equipments and put into his bag. And he denied his proposal. He could not say something about his life. He could not ready to say his opinion to that stranger. तो अनोळखी माणसाला त्याचं भविष्य सांगायला किंवा त्याचं लाईफ सांगायला तयार नव्हता. He wanted to leave that place. So he made preparations to bundle up. त्यानं आपलं सामान गोळा करायला सुरुवात केली. जे काही आर्टिकल्स असतील, क्रॉवरी सेल्स, then some astrological books and all devices, he just gathered. The other held his wrist and said. त्या दुसऱ्या माणसाने याचं मनगट पकडलं, या ॲस्ट्रॉलॉजरचं, त्या स्ट्रेंजरने.
आणि त्याला जबरदस्ती खाली बसवले. यू ड्रॅग मी इन व्हाईल आय वॉज पासिंग. आणि तो काय म्हणतो, यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाऊ. तू आता जाऊ शकणार नाही. त्यानं त्याच्या मनगटाला पक्क पकडलं आणि तो काय म्हणतो, यू कांट गो आउट मीन्स तू असा जाऊ शकणार नाही. ही मेड मीन्स द अदर हेल्ड हिज रिस्ट टाईटली अँड सेड, यू कांट गेट आउट. तू जाऊ शकणार नाहीस, तुला जाता येणार नाही. यू कांट गेट आउट. यू ड्रॅग मी इन व्हाईल आय वॉज पासिंग. मी इथून चाललो होतो आणि तू मला जबरदस्तीने तुझ्याकडे बोलवलं ॲज अ कस्टमर. सो तुला जाता येणार नाही. यू ड्रॅग मी इन व्हाईल आय वॉज पासिंग. द ॲस्ट्रॉलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रीप अँड नाऊ ॲस्ट्रॉलॉजर बिकेम व्हेरी की फिअर्ड. तो आणखीनच घाबरला. ही ड्रॅग हिम ही टोल्ड द ॲस्ट्रॉलॉजर दॅट ही ड्रॅग हिम इन व्हाईल ही वॉज पासिंग. द ॲस्ट्रॉलॉजर शिवर्ड म्हणजे तो खूप घाबरला. इन हीज ग्रीप अँड हीज व्हॉइस शुक अँड बिकेम फेंट. आणि त्याच्या आवाजामध्ये थोडा भीती जाणून आली आणि तो थोडासा घाबरला. लिव्ह मी टुडे अँड ही रिक्वेस्टेड ही बेग दॅट स्ट्रेंजर टू लिव्ह हिम टुडे. की मला दॅट डे की तू मला आजच्या दिवस सोडून दे. मी आय विल स्पीक मीन्स ही ॲडेड ही वुड स्पीक टू हिम टुमारो द नेक्स्ट डे. तो त्याला दुसऱ्या दिवशी मी तुझं भविष्य सांगेल उद्या सकाळी. मीन्स ही रिक्वेस्टेड हिम ही शुड मीट हिम टू द नेक्स्ट डे. दुसऱ्या दिवशी तुम्हाला भेट, उद्या सकाळी मी तुला तुझं भविष्य सांगेल. द अदर थर्स्ट हिज पाम इन हिज फेस. द अदर थर्स्ट हिज पाम इन हिज फेस अँड सेड चॅलेंज इज चॅलेंज. आणि तो बट दॅट स्ट्रेंजर वॉज फर्म ऑन हिज डिसिजन. ही टोल्ड हिम दॅट चॅलेंज इज चॅलेंज. आव्हान आहे, चॅलेंज ॲक्सेप्ट केलं तू, आता तुला सोडता येणार नाही, आता मागे होता येणार नाही. चॅलेंज इज चॅलेंज. And the other thrust his palm in his face and said, challenge is challenge, go on. The astrologer proceeded with his throat drying up, there is a woman. आणि परत तो त्याचं ॲज युजल जसा बाकीच्या क्लायंटला भविष्य सांगतोय ना, तसा अंडर प्रेशर एकदम घाबरलेल्या मूडमध्ये तो आता याला भविष्य सांगायला तो तयार झाला. बट इंटरनली ही टोटली फिअर्ड आउट. तो पूर्णपणे घाबरलेला होता. पूर्णपणे त्याला फार अनकम्फर्टेबल वाटत होतं त्या टाईमला आणि तो अतिशय घाबरला. आणि त्याला रिक्वेस्ट केली की उद्या सांगण्याची. बट दॅट स्ट्रेंजर डिनाईड हिज प्रपोजल अँड ही इन्सिस्टेड ही फोर्स हिम टू से राईट दॅट टाईम. सो दॅट्स वाय दॅट ॲस्ट्रॉलॉजर बिकेम की फिअर. आता ॲक्च्युली व्हॉट वॉज द मेन कॉज ऑफ हिज फिअर वी डोंट नो. वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी. आपल्याला स्टोरीच्या पुढच्या भागामध्ये नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये वी विल नो दॅट व्हॉट इज द मेन कॉज ऑफ ॲस्ट्रॉलॉजर्स फिअर. ॲस्ट्रॉलॉजरच्या भीतीचं मेन कॉज काय होतं. बिकॉज ही मीन्स when we started this paragraph, as usual astrologer ready to say something about his future, about his life, but as soon as he saw his face under the light of matchstick, as soon as he saw his face, he denied to say something about his life. He just scared, he just feared, and he denied to say something about his life. त्याला त्याच्या भविष्याविषयी सांगायचं त्यानं नाकारलं. So that was there was something suspicious. So what was the reason exactly की तो एवढा घाबरला का, हे एक पाहण्यासारखी गोष्ट आहे. We will know that in the next video. So thank you very much. Today we are stop here. Just subscribe my YouTube channel, share this video with your friends.